السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ اور حضرت خیریت ہے؟ کبھی آپ بزی ہو جاتے ہیں، کبھی ہم۔ خیریت ہے؟ اللہ کرم ہے، ماشاء اللہ آپ کی تحقیق بہت اعلیٰ درجے کی تحقیق ہے، اور آپ کا جو ضمیر ہے وہ بہت روشن، اور دوسرے منصفانہ ہی مزاج ہونا چاہیے۔ آدمی کو ایک طرف نہیں بھاگنا چاہیے، جو حق کو قبول کرے، حق کی طرف بھاگے۔ جی ابھی آپ کا میں سن رہا تھا، ایک آدمی سے بات ہو رہی تھی، یا پہلے تو ہوگا، قبر پہ اذان کی بات ہو رہی تھی۔ تو وہ بار بار آپ سے پوچھ رہے تھے، تو آپ ان کو بتا رہے تھے، تو ملفوظ میں تو دیا ہے اذان کے بارے میں خان صاحب کے۔ ہاں بالکل۔ ہاں، ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اذان کیوں دی جاتی ہے؟ تو انہوں نے جواب میں دیا کہ اذان سے شیطان بھاگتا ہے۔ وہ تو ہے اذان، وہ اذان ہے جو اذان دی جاتی ہے نماز جو کی، اذان دنیا میں دی جاتی ہے، جو اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، ہاں وہی تو وہ ہے۔ لیکن ایک بات اور نہیں آیا سمجھ میں حضرت، خان صاحب نے جو وصیت نامے میں لکھا ہے، وصایا شریف میں، کہ اپنے دونوں صاحبزادوں کو جو وصیت کیا ہے کہ میری قبر پہ 7 بار اذان کہنا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ 7 بار اذان، سب کے قبر پر 1 بار اذان، ان کی قبر پر 7 بار اذان۔ یہ بھی ایک راز کی بات ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر شیطان بھاگتا ہے ایک ہی اذان سے بھاگ جائے گا، ہاں، ایک ہی اذان سے بھاگ جائے گا، ایک ہی اذان سے بھاگ جائے گا، تو ان کا شیطان کتنا مضبوط تھا، بغیر 7 اذان کی نہیں بھاگے گا وہ۔ بتائیے آدمی کیا کیا سوچے گا ہے؟ وہ تو 5 وقت کی نماز سب پر فرض ہے، سارے مسلمانوں پر۔ یہ بدایوں والے عالم جو تھے، یہ بھی ان کی باتیں نہیں مانتے تھے۔ بدایوں والے عالم جو تھے نا، علامہ عبد القادر بدایوں رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان سے متفق نہیں تھے، ان کی باتوں سے۔ جیسے یہ جمعے کی اذان اندر سے باہر کرانے پہ متفق نہیں تھے، بہت ساری باتوں جیسے جو ان کے ہیں۔ لیکن اب بدایوں والوں میں جب تک وہ سالم میاں صاحب رہے، حضرت پیر سالم میاں رحمۃ اللہ علیہ بہت قابل آدمی تھے، وہ کسی سے نہیں دبتے تھے۔ لیکن اب ان کے جو ابھی موجودہ وقت میں حالات ہیں وہاں پر، اب وہ دبش میں لینا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ، علماء وغیرہ، یا علماء یا کچھ لوگ پیر لوگ، لیکن ان کے والد جو تھے وہ تو کسی بھی طرح نہیں دبتے تھے۔ ان کے والد کے سامنے کوئی نعرہ تو لگا لے ان کا۔ ایک بات اور بحث ہو رہی تھی آپ سے، کسی سے، آپ کے مسئلہ کے بارے میں، جو شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات ہے لکھی ہے، حضرت حاجی امداد اللہ، تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو جو اکابر علماء دیوبند تھے، سب کے پیر تھے، وہ سب کے پیر تھے۔ مولانا گنگوہی کے پیر تھے، مولانا نانوتوی کے پیر تھے، مولانا حسین احمد مدنی کے پیر تھے، مولانا خلیل احمد صاحب بیٹھوی کے پیر تھے، شیخ مولانا جو ہے مولانا حسین احمد صاحب مدنی کے پیر نہیں تھے، شیخ العرب والعجم حسین احمد صاحب کے پیر نہیں تھے، شاید تھے۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا رشید احمد گنگوہی سے انکار ہو گیا پھر۔ اچھا یہ ہوا، ان سے کچھ ہوا تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے تھے، لیکن جب حاجی امداد اللہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو وہ مولانا رشید احمد گنگوہی سے پھر ان سے وہ ہو گیا۔ اچھا ان سے کیا خلافت بھی ملی تھی؟ حاجی امداد اللہ صاحب سے حسین احمد صاحب؟ ہاں خلافت بھی ملی تھی حاجی امداد اللہ صاحب، اور مولانا محمود حسن دیوبندی ان کو بھی ملی تھی ماں۔ تو حضرت پیر ماہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑوی، وہ بھی تھے خلیفہ، اور حضرت پیر سولت جو مدرسہ سولتیہ چلتا ہے عرب میں، وہ بھی تھے چاہے خلیفہ۔
اور حضرت حاجی انوار اللہ صاحب فاروقی جو حیدرآباد میں جامع نظامیہ قائم کیا ہے وہ بھی تھے خلیفہ. مولانا رحمت اللہ صاحب کرانوی ایک سے خلیفہ ہوئے ان کے حضرت حاجی امداد معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے. حاجی صاحب کے خلیفہ تو نہیں معلوم ہے، لیکن جب وہ مکہ میں ہجرت کر کے گئے تھے حاجی صاحب تو مولانا رحمت اللہ صاحب کرانوی وہیں تھے. ہاں تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تصوف میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے، اسی لیے نا اتنے بڑے بڑے اکابر ان سے تھے. ایسے حجیب کاؤن سے مرید ہو جائیں گے. شیخ الہند کے جب شاگردوں میں ایک سے ایک پہاڑ ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری، حسین احمد صاحب مدنی، اور کیا کہتے ہیں حضرت مولانا ابراہیم بلیاوی. شیخ الہند کے شاگرد تو بہت ہی خاص ہیں نا. بہت بہت، اور ہر آدمی ہر میدان کا ہے. اور یہ دیکھو نا علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ ابراہیم بلیاوی تفسیر میں تھے، اور شاید وہ ایک اور کون تھے شبیر احمد عثمانی، وہ بھی ہوں گے شاید. ہاں تو وہ جو تفسیر عثمانی ہے ہاں مولانا شیخ الہند نے وہ جیل میں لکھا تھا وہاں مالٹا میں. اچھا مالٹا میں لکھا تھا، جیل میں مالٹا میں ترجمہ کیا تھا وہ، ترجمہ کیا تھا. اور اس کو جو ہے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ پر جو تفسیر کیا ہے وہ علامہ شبیر عثمانی نے کیا ہے. اور کیسے کیسے پہاڑ ہوئے ہیں صاحب. اللہ تفسیر عثمانی میرے خیال میں سارا علم شیخ الہند کے ذریعے پھیلا ہے کافی. جی جتنے اکابر ہیں سب انہی کے شاگرد ہیں. مولانا الیاس صاحب دہلوی، کفایت اللہ صاحب دہلوی، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی، مولانا احمد صاحب لاہوری، مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، مولانا شیخ علی صاحب تھانوی، علامہ انور شاہ کشمیری. اچھا سارے لوگ آپ کی تحقیق سے فائدہ ہوا جی کہ جو لوگ بدگمان تھے، کچھ لوگوں کو بدگمان کر رہے تھے، یہ علی اصغر نے اور یہ عبدالحق قریشی شجاع گڑھ والے نے، رئیس رحمانی مالیگاؤں نے، اور عبدالقدیر سوال والے نے، تو وہ لوگوں کی بدگمانیاں دور ہو گئیں کہ یار واقعی میں یہ تحقیق جو قاری عبدالوحید صاحب گورکھپوری نے پیش کی ہے یہ صحیح ہے. یہ لوگ گمراہ کر رہے تھے، علی اصغر گمراہ کر رہا تھا. ہم لوگ ان سے کہیں گے لعنت ہو تم لوگوں کی زندگی پہ ظالم، کائے کہ تم مناظرہ مناظرہ کرنا ہے تو پہلے تحقیق کرو. مناظر ایسے نہیں ہو جاتا ہے. مناظرے کے لیے جو ہے بہت یعنی علم شرط ہے، اس کے علاوہ حاضر جوابی ہونا چاہیے. جی جی اور وسیع نظری ہونا چاہیے کہ آدمی کا مقصد یہاں کیا ہے اس وقت. کیا خیال ہے صاحب؟ نہیں صحیح ہے بالکل. یہ اردو کی کتابیں پڑھ کے ادھر ادھر سے وہ کون عبد الحنان چترویدی سے پوچھ کے مناظر بن گئے ہوں گے. وہ عبد الحنان ہے گا ادھر ہی کہیں ماٹلی والے کے مولوی عبد الحنان. جی تو اب وہ علی اصغر نے تو بہت گمراہ کیا تھا مسلمانوں کے اس میٹر میں، یہ خیال والی عبارت کے میٹر میں بہت زیادہ گمراہ کر دیا، جس سے لوگ ٹوٹ کے اور ادھر ہی چلے جائیں کہ یار اس سے اچھا تو وہی لوگ ہیں، یہ تو بہت گمراہیت کی باتیں کرتے ہیں. کہ کہہ رہا ہے کہ بیل گدے کا خیال آ جائے گا نماز میں تو ہو جائے گی، اور نبی کا خیال لائیں گے تو شرک ہو جائے گا. تو ایسے تو ایسے کون نماز پڑھتا ہے؟ پھر السلام علیکم ایھا النبی درود شریف. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کیا معلوم کیا پڑھتے ہوں گے اور کس طرح سے پڑھتے ہوں گے، کہاں خیال لے جاتے ہوں گے یہ لوگ. نہیں وہ شجاع گڑھ والے بھی اس پر لعنت بھیج دیں گے عبدالحق قریشی پہ. لعنت ہو تیری مردود، تیری زندگی کو کس نے عالم بنا دیا تجھے. تو اس سے اچھے تو حضرت مولانا قاری عبدالوحید صاحب ہیں، وہ بھی تو حضرت مولانا سید رابع صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ بھی تو اسی مسلک سے ہیں جس مسلک کا تو الگ، تو کچھ اور بتا رہا ہے وہ کچھ اور بتا رہا ہے. لوگ سمجھ جائیں گے حقیقت. وہ لعنت بھیجیں گے عبدالحق قریشی شجاع گڑھ، لعنت ہے تیری زندگی پہ، ہم تجھے چھوڑتے ہیں اور انہیں بھی چھوڑتے ہیں، انہیں بھی چھوڑتے ہیں، سیدھا راستہ اپناتے ہیں جو اولیاء کرام نے اپنایا ہے. کیا خیال ہے صاحب؟ جی جی لئیق رحمانی مردود مالیگاؤں، عبدالقدیر سوار والا حکیم گنج میں جو ملا تھا مجھے، وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے اسی معاملے میں، خیال والی عبارت کے معاملے میں. کیا کہہ رہا کہ آپ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ تو کون نہیں جانتا نماز تو ہر آدمی اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، اور کس کے لیے پڑھتا ہے؟ بس تو اس لیے لکھا استغفر اللہ. عبدالقدیر سوار والا کہہ رہا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ کتاب میں جو 150 سال ہے، کیا 12.5 سال کی کسی بھی کتاب میں ہو تو بتاؤ یہی بات، کہ کسی بھی عالم نے یہی بات لکھی ہو تو وہ بتاؤ. پھر اس میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے نا، صحابہ کرام کی نماز کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے جنہوں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی، قراتیں سنی، ہے کہ نہیں صاحب؟ جی 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 بھائی صحابہ کرام کا خیال کتنا جائے گا؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہوں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا قاری آ جائے ہندوستان میں،
जैसे इमाम हरम ही हजरत इमाम हरम की तरफ पूरा ध्यान लगा देंगे लोग कि यार इमाम हरम की आज तरफ सुनेंगे, एक एक हर्फ तो सुनेंगे, क्या ख्याल है? जी जी। जब दिल्ली में इमाम हरम आए थे तो कितना लोगों का ख्याल यही गया होगा कि हमने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी, साहब क्या कर। जी। अब जब नबी दारुल में भी आए थे अब्दुल रहमान सुदैस, हाँ दारुल देवबंद में भी गए थे। अच्छा, ये अली असगर ने वो हदीस का हवाला भी नहीं दिया कि वो ये बता दिया अली असगर ने कि हुजूर ने फरमाया कि नमाज में गैरुल्लाह की तरफ इल्तिफात करना हलाकत का सबब है। तो भाई गैरुल्लाह की तरफ वो हदीस का हवाला तो दो, हवाला नहीं देता हो। हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि हमने कहा मुस्तगरक हो जाना, डूब जाना उसमें। अरे तो कौन ऐसे मुस्तगरक होता है? तो हम कहा कि भाई ये तो अलग बात है, लेकिन ख्याल तो कुछ भी आता है, और नबी का ख्याल आना तो जरूरी है, इसलिए नबी का नाम आता है। कुरान में कुत्ते का भी नाम है, कुरान में गधे का भी नाम है। क्या कहने लगा वो अली असगर? हाँ क्या कहने लगा? नहीं तो उसके बाद बात नहीं हुई। नहीं, वो सिलेंडर हो गया, आपकी रिकॉर्डिंग सुन के ऐसा सिलेंडर हो गया कि अब उसे मुफ्ती आलिम कोई जवाब नहीं दे पा रहे होंगे कि यार ये जो इन्होंने तहकीक बताई है काजी अब्दुल वही साहब ने, इसका कोई जवाब नहीं है, अब हम इसकी काट नहीं कर सकते, नहीं तो हमारी कौम हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये भी खतरा है ना कि यार जितने हमने मुनाजरे किए हैं सब फेल हो जाएंगे, और लोग ये कहेंगे कि क्यों तुम तो नबी के ख्याल को इतना वो ऐसा समझ रहे हो, तो फिर ताकि तुम मुसलमान हो, किसने तुम्हें मुसलमान कह दिया है? हजरत कुरान में कुत्ते का भी नाम है, वो तो बताइए, हर चीज का जिक्र है कुरान में। किताबत तिबियान लिकुल्ली शै, अल्लाह उसका भी नाम है। अब बताइए आप, तो ये अली गधे का भी नाम है। अब बताइए आप, ये लोग क्या कहते हैं कि सर से हिम्मत करने को लिखा है। अरे ये गोल गोल गप्पे क्यों हंक रहा है अब्दुल हक कुरैशी सुजानगढ़ वाला? इसलिए पटक दिए थे शेर मेवात मुफ्ती साहब ने, इसको उधड़ दिए थे इसी मसले में वहां पर सामने, इसके ही सामने अब्दुल हक कुरैशी। तो ये गोल गोल गप्पे हंक रहा है कि सर से हिम्मत है, ये है, आगे पढ़ो पीछे पढ़ो। तो तुम भी फिर वो भी यही कह देंगे कि तुम भी उनकी किताबें आगे पढ़ो पीछे पढ़ो, फाजिल बरेलवी की ये करो वो करो। कादियानी भी यही कह देंगे कि उसकी गुलाम कादियानी की किताब को आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, जब समझ में आएगी गुलाम कादियानी की बात। ऐसे तो कोई भी कह देगा, क्या कहेगा? जी जी। वो अब्दुल हक कुरैशी यही कह रहे थे, आप उसको पूरा पढ़ो। क्या मानो जानी क्या क्या गुमराह कर रहा था सुजानगढ़ वाला, बहुत ज्यादा गुमराह किया था। तो शेर मेवात ने वो पटका उसको मुफ्ती साहब ने, वो लथाड़ दी उसने कि सटक के रह गया बिल्कुल, समझ लो। मुफ्ती साहब थे ना, इस मसले में उधर डाला था उन्होंने सुजानगढ़ में, वहीं पर शायद सुजानगढ़ में ही था मुनाजरा, वहीं पर खबड़ा कर दिया था इसका। लेकिन आपने जो आला दर्जे की, अच्छा एक साहब ने और पेश की थी वो हथौरा में मौलाना यूनुस साहब, उन्होंने भी यही कहा था कि ये मफरूजा है। मफरूजे का मतलब ये होता है कभी ऐसी शक्ल पैदा हो जाए तो उसके लिए उन्होंने लिखा है। मतलब ये है कि ख्याल तो रहते ही रहता है अल्लाह रसूल का हर वक्त, और ख्याल तो आएगा ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, और ऐसे कोई जानबूझ के कोई भी ख्याल लाता नहीं है। जब ख्याल हर वक्त रहता ही रहता है तो लाएगा क्या आदमी को लाने? हजरत इस जुमले से तो बात साफ हो गई ना, अला सबील ताज़ीम वल इबादत से बात साफ हो गई, खत्म हो गया मामला। बस क्लियर कर दिया उन्होंने, क्लियर कर लिया, उसमें ज्यादा बहस मुबाहिसा की क्या बात है? अरे वो ये अली असगर तो फोन करवाते थे इस मसले में अपने किसी खास से के, ऐसा पूछो हमसे कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो कैसा है, मतलब जाने किस तरह से कि कौन गुमराह हो जाता। ऐसी वो अब्दुल हक कुरैशी सुने, ऐसी ये ग्रीन पार्क इंदौर में है कोई वो है, वो भी शकील बिन हनीफ का मुफ्ती है कौन ग्रीन पार्क इंदौर में, वो भी यही इस तरह की बातों की तायीद करना उल्टी सीधी। अरे काय को तायीद कर रहा हो, इससे कौन गुमराह होती है, क्या ख्याल है? जी। अगर किसी ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास सिफत रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, किसी और आलिम को भी कह सकते हैं, तो उसको मानो कि उसने गुमराह किया, ये कह दो खत्म बात, हम नहीं मानते इस बात को, गलत लिखा है जिसने लिखा है। तायीद तो कर रहे हो कि साहब वो सही लिखा उसने।
इसको भी सही मानता है अली असगर के, जिसने ये लिखा है कि रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह के रसूल की खास सिफत नहीं है, किसी और आलिम को भी कह सकते हैं, उसको भी तारीफ करेगा तावील के यूं लिखा वो लिखा। तो फिर मैंने कहा रब्बुल आलमीन, मैंने बताया फिर तो रब्बुल आलमीन के लिए भी तावील कर देना कि रब्बुल आलमीन भी अल्लाह की खास सिफत नहीं है, किसी और को भी, कारखाने वाले को भी कह सकते हैं, वो भी लोगों को पालता है, रब माने पालने वाले के हुए, तो फिर तो रब्बुल आलमीन भी कह सकते हैं किसी और को। इस तरह से क्या ख्याल है? जी। अरे भाई, इस तरह की तावील करने का हुक्म नहीं है, हुक्म यही है जो कुरान में है, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। जब अल्लाह ने साफ कह दिया अगर तुम्हारे अंदर किसी मामले में उलझन हो, तनाज़ा हो, तो कुरान में और हदीस में मसले का हल तलाश करो। ये भी कहा इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, तो अल्लाह ने आगे साफ कहा ज़ालिका खैरु व अहसनु तावीला, यही सबसे बेहतर तावील है। अब कुरान और हदीस की रोशनी में जांच लो कि ये मसला इसमें सही बताया कि नहीं। मौलवी ने, कोई भी मौलवी हो, किसी भी तबके का हो, अब वो कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है तो खत्म बात ये है, कुरान हदीस के मुताबिक नहीं है, इसको हम नहीं मानते। बस क्या ख्याल है? जैसे इमाम अबू हनीफा ने साफ तो कह दिया मेरा कौल कुरान और हदीस के मुताबिक ना हो तो दीवार पे मारना, दीवार से मार दो। बिल्कुल। अब तावीलें क्यों करने बैठे को, ये है वो है, फलाना है, ढिमाका है, लेकिन इमाम आजम की बात समझने के लिए, हाँ, इमाम आजम थे ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अरे अब्दुल हक कुरैशी सुजानगढ़ वाला क्या कह रहा कि रहमतुल आलमीन ये अल्लाह के रसूल की खास सिफत नहीं है, ये किसी और आलिम ने भी लिखा हो तो? अरे तो इल्जाम क्यों लगा रहा है? उस आलिम का नाम तो होता है, किसने लिखा है? किसी ने लिखा, गलत, जिसने गलत लिखा गलत ही है। क्या कह रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? हाँ, अब्दुल हक कुरैशी सुजानगढ़ वाला, मेरी बात हुई इस मसले में। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन किसकी सिफत है? ये अल्लाह के रसूल की खास सिफत, हुजूर की वमा अरसलनाका साफ बता रहा है। हाँ, तो वो कह रहा कि नहीं, किसी और ने भी अगर ऐसा लिखा हो कि हुजूर की खास सिफत नहीं है तो मैंने क्या, किसने लिखा है? मैंने तो कोई जवाब नहीं दे पाया। वैसे ही वो अपने मौलवी को बचाने के चक्कर में कि यार हमारे मौलवी को बचाओ, किसी पे भी इल्जाम लगा, तो झूठा इल्जाम लगा रहा था। अब जो और मुफ्ती है, मुफ्ती हो के झूठ बोल रहा है। अब्दुल हक कुरैशी सुजानगढ़ वाला कह रहा किसी और ने भी ये लिखा हो कि रहमतुल आलमीन अल्लाह के रसूल के अलावा किसी और को, किसने लिखा? हम तो कह रहे किसने लिखा, जवाब देना, हवाला दे। मैं गलत बोल रहा हूँ। गलत बोला, झूठ बोल रहा है साला, झूठ बोल रहा है, वो लोगों को गुमराह। अरे भाई साफ बात है, अल्लाह की जात है रब्बुल आलमीन, नबी की जात है रहमतुल लिल आलमीन। बस दो के लिए आलमीन आया, तीसरे किसी के लिए नहीं आया, तीसरे के लिए आया है। जितने कायनात का पालनहार अल्लाह है, उतने कायनात के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस तमाम आलम के लिए जितने अल्लाह तमाम जहां का जैसे रब है, वैसी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत है। अल्लाह अपने ये तो एक आलम है, अमेरिका से लेके अफ्रीका, इंग्लैंड, पूरी दुनिया के जितने मुल्क है, एक आलम है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सातों आसमानों के ऊपर जो आलम है, ये किताब में लिखा है कि 4 उंगल जगह खाली नहीं है हथेली के बराबर जो फरिश्तों से खाली हो, पहले आसमान में 7 जितना रब्बुल आलमीन है। हाँ। आलमीन पैदा करने वाला अल्लाह उसका रब है, उतने ही आलम के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आलमीन यहाँ भी है, आलमीन वहाँ भी है। आलमीन यहाँ रब्बिल आलमीन है, यहाँ सारे आलम का पालनहार है, वहाँ सारे आलम के रहमत है। तमाम आलम की, तमाम आलम, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे जितनी मखलूक है, यानी मखलूक जितनी है खालिक के अलावा, इसीलिए अल्लाह ताला के फरमान कुरान की रोशनी में जितने भी उलमा है, सबका यही बताया हुआ मसला है कि जानवर को ज़िबा करने में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ही कहा जाएगा। जी, ताकि वो जानवर अल्लाह के नाम से ही ज़िबा हो। कि अल्लाह ताला ने ये सब बतला दिया है कुरान में, हदीस में सब कुछ समझा दिया है। अल्लाह पाक ने, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बतला दिया। बस हजरत 2 टोक में यह बात हो अल्लाह फैसला हो चुका है कि अल्लाह अपने वहदानियत में ला शरीक है। हाँ, क्या बात।
नबी अपने रसालत में ला शरीक है, न अल्लाह की वहदानियत में कोई शरीक हो सकता, न नबी के रसालत में कोई शरीक हो सकता। हाँ हाँ बिल्कुल। अल्लाह अपने वहदानियत में बेमिसाल है, नबी अपने रसालत में बेमिसाल है। क्या बात है, न बिल्कुल। अल्लाह के बाद कोई अल्लाह हो सकता है, न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह हो सकता है। अच्छा, मैंने अली असगर को ये भी टोका कि तुम हुजूर का नाम ठहर के लिया करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्या बहुत जल्दी नाम लेता है। आपने भी देखा होगा जब हुजूर का नाम लेता है तो बड़ी बदतमीजी से हुजूर सलाम कहता है। तो मैंने टोका उसे, मैं क्या हुजूर का नाम अदब से लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाह दरूद है, सल्लल्लाह दरूद है, वसल्लम सलाम है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो तो नबी का जब भी नाम आए तो दरूद और सलाम का नजराना पेश करे ना। सबसे मुख्तसर और जामे और माना दरूद शरीफ का जो है छोटा से छोटा। ये आज भी वही हरकत करता है, हुजूर सलाम की। आज भी देखना, आप ये अंदाजा लगाना, जब भी किसी से बात करेगा हुजूर सलाम ही कहेगा आमतौर से। कभी कभी जल्दी जल्दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देगा, वो भी इतने जल्दी के जैसे से कोई निस्बत ही नहीं हो आमतौर से। अरे भाई, बलगल उलाद जमाली कशवत दुजाबी जमाली हसनत जमी खसारी, जब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा था तो रोज़े रसूल से आवाज आई थी कि क्यों नहीं देता कि सल्लु अलैहि व अलैहि। कितना वो मकबूल हुआ वो कलाम, पूरी दुनिया में पढ़ा गया। क्या ख्याल है? जी जी। ऐसी वो मैंने देखा, वो इलियास गुम्मन जो है बड़े आलिम माने जाते हैं, वो भी हुजूर सल्लम कहते हैं। ऐसी उनसे भी सुना, जो माहिर फलकियात इंग्लैंड में समीउद्दीन कासमी साहब, वो भी हुजूर सल्लम कहते हैं। अब बाद में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगा, लेकिन मेरी उनकी रिकॉर्डिंग जब से सुनी नफरत हो गई। क्या इतने बड़े बड़े आलिम हो गए, ये हुजूर सल्लम कह रहे हैं, तो अवाम पे क्या असर जाएगा, अवाम तो गुमराह हो जाएगी। अरे भाई, बड़ा आलिम जब कोई काम करता है ना तो छोटे ऑटोमेटिक वही काम करने लग जाते हैं। क्या ख्याल है? जी जी। अब ये मैं मानता हूँ कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जब भी हुजूर का जिक्र करते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दुरूद पढ़ते हैं। क्या ख्याल है साहब? नहीं ठीक। और मुफक्किर इस्लाम अबू हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी अल क़िराअतुर राशिदा, उस पूरी किताब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दुरूद शरीफ पूरा लिखा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी नाम आता है। शेख ने नहीं लिखा फज़ाइल दुरूद शरीफ? हाँ, उन्होंने भी पूरी किताब में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ लिखा। तो नहीं, अगर वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता है तो वो तो हिलाकत का सबब है, इसलिए कि दरूद और सलाम का नजराना बैक वक्त पेश किया जाता है ना। वो तो इस पर भी दलील पेश कर देगा, अली अफजल कहेगा कि हाँ सलाम कह सकते हैं, कह देगा वो तो, देख लेना बात करके आप। वो तो क्या मालूम किस तरह का मुनाजिर है, इतना रूखा सूखा नहीं होना चाहिए भाई। है कि मोमिन है, मोमिन को तो हुजूर से ऐसी निस्बत होनी चाहिए जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और न हो ताज़ीम जिस दिल में सरकारे मदीना की, इबादत लाख हो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह, आपके पास जो निस्बत है इससे करोड़ों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी चीज तो एतदाल और खुशफहमी और तहकीक और समझने समझाने का मादा, यानी समझे भी और समझाने की कोशिश करे। बस आदमी समझे और समझ जाने की कोशिश करे। क्या ख्याल है साहब? जी जी, यही मोमिन का काम है। ये थोड़ी कि अड़ जाए कि मैंने जो कुछ भी किया गलती तो मैं तो उसे सही साबित करूंगा। अरे भाई, गलती है तो गलती मान, यही ईमान की दलील है। क्या ख्याल है? जी जी सही। और गलती को गलती न मानना ये खबासत की दलील है। तो गलती को मान लो, गलती है, खत्म बात। एक भूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी। अब वो अल्लाह ने मना फरमाया था कि दरख्त के पास, और एक ही गलती इब्लीस से हुई थी। बताइए, हाँ, सजदा नहीं करने से, हाँ, एक ही गलती उससे हुई थी। ही था अल्लाह ने कहा कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। जब अल्लाह ने इब्लीस को कहा सजदा करने के लिए तो इनकार कर दिया। हाँ, हाँ, इस्तिकबाल काम किया उसने, एक तो इनकार किया, एक तो अबा इनकार किया, वस्तकबरा घमंड किया और काफिर में हो गया। और एक ही भूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई थी और वो झुक गए वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अल्लाह और माफी मांगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला ने फिर उनको जन्नत से निकाल दिया।
ہاں وہ تو فرمایا غلطی وہی ہے. ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہاں یہ تو صاحب اللہ کی ہاں قدرت و مصلحت کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا نظام بنانا تھا بس بنا تھا. بس. تو آدم علیہ السلام پھر اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں سے ہٹائے گئے تھے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ آدم السلام حوا علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ اے آدم مہر ادا کر. تو عرض کیا یا اللہ مہر کیا ہے؟ کہا 10 بار درود بھیجو میرے حبیب پر. 10 بار درود بھیجو. یہ زاد السعید میں تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے. یہ مہر تھا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود مہر تھا حضرت آدم علیہ السلام. ہاں 10 بار درود بھیجو. جی بتائیے. اور یہ آدم علیہ السلام قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کیا تھا. ہاں آدم علیہ السلام سے فنسیا لہو عظما. آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی. بھول ہے قرآن میں فنسیا آدم ولم نجد لہو عظما ولم نجد لہو عظما. تو یہ جو ہے اس سے علمی حلقوں میں کھلبلی مچے گی کہ یہ ہے اصل تحقیق کیا ہے. وہ کوئی بھی ہو ندوہ ہو دیوبند والے سنے مظاہر والے سنے یا بریلی والے مظہر اسلام کہ سیدھا رستہ اپناؤ جو 150 سال پرانے عالموں نے لکھا ہے. فالتو باتوں مت پڑھو. غلطی کو غلطی مانو. دونوں جب غلطی کو غلطی مانو گے تو قوم کے اندر انقلاب آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر بات کر لیں گے. ذرا میں ایک مزار پہ جانا ہے بابا گور. حضرت بابا گور یہ 12 بھائی سے سنا. بابا ریحان بابا پیارے بابا گول اور بابا عباس اس طرح سے 12 بھائی آئے تھے یہاں پر گجرات میں شاید. تو یہ وہیں جا رہا ہے آج ہم. بابا گور پہ ایک مزار ہے پہاڑ کے اوپر. بس جانے والے ہیں. پھر انشاءاللہ پھر بات کر لوں گا میں. ٹھیک ہے.